अजमाइन। कल कायदा नंबर 52 हो गया था। मादा नंबर 3 पर कायदा नंबर 52 हो गया था। आज मादा नंबर 54 कायदा नंबर 53 है। युगतफरु फी तवाबि'i मा ला युगतफरु फी गैरिहा। गैरिहा तर्जुमा है। बाज मर्तबा बाज मर्तबा तवाबे में वो चीज़ें गवारा कर ली जाती हैं। बाज मर्तबा तवाबे में वो चीज़ें गवारा कर ली जाती हैं। जो तवाबे के अलावा में गवारा नहीं की जाती। जो तवाबे के अलावा में गवारा नहीं की जाती। युग़्तफ़रु बित्तवाबि'i मा ला युग़्तफ़रु फी गैरिही। बाज मर्तबा तवाबे में वो चीज़ें गवारा कर ली जाती हैं जो तवाबे के अलावा में नहीं की जा सकती। ठीक है? मुफरदात में लिखिए युग़्तफ़रु पहले मुज़ारे मजहूल है। युग़्तफ़रु पहले मुज़ारे मजहूल है। इसका लुग़वी माना दरगुजर करना, माफ करना है। इसका लुग़वी माना माफ करना, दरगुजर करना है। यहाँ ये लफ्ज नजर अंदाज करने और तसाहुल बरतने के माने में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ये लफ्ज नजर अंदाज करने और तसाहुल बरतने के माने में इस्तेमाल हुआ है। शरहुल क़वाइद अल फ़िक़हिया सफ़ा 291। शरहुल क़वाइद अल फ़िक़हिया सफ़ा 291। लिखा आपने कायदे की असल। कायदे की असल लिखिए
عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه نهى عن بيع الحبلة عن بيع الحبلة وبعض میں عن بيع حبل الحبلة عن بيع حبل الحبلة صحیح مسلم صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 2 حدیث 15-14 ہاں حدیث نمبر 15-14 ٹھیک ہے عن بيع حبل الحبلة اس روایت میں وجہ استدلال لکھیے اس روایت میں محل استدلال یہ ہے اس روایت میں محل استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بے سے منع فرمایا عمل کی بے سے منع فرمایا لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر عمل کو مستقل نہ بیچا جائے بلکہ جانور کی تبعیت میں بیچا جائے اور جانور کے ساتھ ہی اس کی قیمت جوڑ لی جائے تو یہ جائز ہے چنانچہ اس روایت اور فقہا کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ طبعاً اس چیز کو گوارا کر لیا جاتا ہے جو مستقلاً درست نہیں ہوتی ٹھیک ہے واضح ہوا حوالہ لکھ لیجئے قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المتبوعات
تأصیلا و تفریعا، کتاب کا اتنا لمبا نام ہے. قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المطبوعات تأصیلا و تفریعا. صفحہ نمبر 5، صفحہ نمبر 5. مصنف کا نام ہے وسیلہ عبد الرحمن، وسیلہ عبد الرحمن، وسیلہ عبد الرحمن. قاعدے کی تشریح. قاعدے کی تشریح. اس قاعدے کی تشریح یہ ہے، اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ بہت سی چیزیں یا شرطیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں یا شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بالقصد وہ کی جائیں یا لگائی جائیں، کہ اگر بالقصد وہ کی جائیں یا لگائی جائیں تو درست نہیں ہوتی ہیں. تو درست نہیں ہوتی ہیں. لیکن ضمناً یا طبعاً اگر ہوں، لیکن ضمناً یا طبعاً اگر ہوں تو اس کی اجازت مل جاتی ہے، تو اس کی اجازت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں یا شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بالقصد وہ لگائی جائیں، مستقل طور پر لگائی جائیں تو درست نہیں ہوتی. مثالیں بھی آگے آئیں گی، لیکن ضمناً یا طبعاً ہو تو اس کی گنجائش ہو جاتی ہے. حوالہ لکھیے، المدخل الفقہی العام. المدخل کا مطالعہ آپ لوگ ضرور کیجئے، بہت اہم کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس سے آپ کو فقہ اسلامی کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. 2 جلدوں میں ہے لیکن بہت شاندار ہے. المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1025، جلد 2 صفحہ 1025. دونوں جلدوں کا صفحہ نمبر ایک ساتھ ہی ڈالا ہے، یعنی جلد نمبر 1 کا صفحات جہاں ختم ہوئے ہیں، جلد نمبر 2 کے صفحات اس کے آگے سے شروع کیا. اس وجہ سے 1025 آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ 1100 صفحات کی کتاب ہی ہے کل، دونوں جلدوں میں ملا کے. تو کیا لکھا ہے ہم نے آپ کو؟ جلد 2 صفحہ 1025. دیکھیے، توابع میں اغتفار کی صورتیں، توابع میں اغتفار کی صورتیں. ارے اتنا نام بتایا تو تم کو اردو میں لگ رہی کتاب یہ اس بیچارے کو اردو آتی ہی نہیں ہے. المدخل الفقہ، المدخل الفقہی العام والے کو اردو آتی ہی نہیں ہے. آپ کو انتقال بھی ہو گیا. یہ مصطفیٰ زرقا کی کتاب ہے، شرح القواعد الفقہیہ کے جو مصنف ہیں ان کے بیٹے کی کتاب ہے یہ المدخل الفقہی العام. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں پر تمام چیزوں پر بحث کی ہے اس کتاب میں، وہیں پر انہوں نے قواعد فقہیہ پر بھی گفتگو کی ہے. اور اپنے والد محترم کی جو کتاب ہے شرح القواعد الفقہیہ،
उन कवायद को, उनकी तशरीहात को भी यहाँ पर नकल किया है और कुछ इजाफे भी किए हैं। तो मजमूई तौर पर दोनों किताबें पढ़ना बहुत मुफीद है। और हमने तो चूंकि इन किताबों को समझे कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है, तो उसकी वजह से हमको इन दोनों के बारे में जहाँ अच्छाइयाँ हैं, जहाँ खूबियाँ ज़्यादा जहन में हैं। अगर आप लोग भी दोनों को साथ पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? फी नफसी अलबदखुल फ़िक़ही अलाम खुद एक ऐसी किताब है जो हर आलिम को पढ़नी चाहिए, और बतौर ख़ास हर मुतखस्सिस को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने अलमदखल का दरवाज़ा होता है, अलमदखुल फ़िक़ही अल-आम, यानी फ़िक़्ह का ओपन दरवाज़ा कह लीजिए, फ़िक़्ह का ओपन दरवाज़ा। आप कैसे फ़िक़्ह के अंदर दाखिल होंगे उसकी शुरुआत उन्होंने बताई है कि फ़िक़्ह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से होती हैं, और कैसे आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो आप वहाँ जाएँ। टेलीग्राम पर किताब मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। आपके अगर मेराज और सिदरतुल मुंतहा टेलीग्राम ही है तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन गूगल पर डालिए, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। मौलाना साजिद साहब मसाला भी खाते हैं क्या? पुड़िया मसाला है? और अभी ऑनलाइन मसाला खा रहे हैं आप? बड़ी गलत बात है। हमारे दर्स के दौरान तो दवा भी खाने की इजाजत नहीं है, आप मसाला खा रहे हैं। समझ रहे हैं? दवा है, दवा भी खाना मना है, होता है ना, दवा भी खाना मना है दर्स के दौरान। चलिए बहरहाल, हम लोगों को क्या कहते हैं, आपसे बदजनी हुई उसके लिए माजरत खा है, लेकिन जिस अंदाज से आपने खाया था वो अंदाज गुटखा वालों का था। चलिए बहरहाल, तो इख्तिफार की सूरतें में लिखा रहा था आपको, लिखिए इख्तिफार की सूरतें। देखिए, किसी चीज के तबईयत में आकर, किसी चीज के तबईयत में आकर इख्तिफार की तीन सूरतें हो सकती हैं। इख्तिफार की यानी उसके माफ होने की, उसमें इजाजत होने की, गुंजाइश होने की तीन सूरतें हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? ये सही जवाब है। मुसन्निफ को अगर उर्दू नहीं आती तो क्या कमाल किया, मुशारिकीन को भी अरबी नहीं आती है। सही है। अच्छा है। आप वो पढ़िए किताब, जो है क्या नाम उसका? जी। मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान को अरबी आती है, जो भी कुरान पाक पढ़ना जानता है उसको अरबी आती है। कुरान से बड़ी किताब दुनिया में कोई है? जो आदमी उसको पढ़ लेता है तो उसे क्या, अब क्या उसे चाहिए? समझ रहे हैं? तमाम अरबी जबान के पूरी लिटरेचर के सबसे जामे, सबसे माने, सबसे अहम किताब कुरान मजीद है। जो आदमी उसको पढ़ ले तो उसको अरबी आती है। जी। नंबर एक लिखिए, ताबे में वो शर्तें न लगाई जाएं, ताबे में वो शर्तें न लगाई जाएं जो मतबू के लिए शर्त हो। ताबे के लिए वो शर्तें न लगाई जाएं, ताबे में वो शर्तें न लगाई जाएं जो मतबू के लिए शर्त हो, तो ये भी इग़्तिफ़ार की एक सूरत है। ठीक है? यानी मतबू के लिए एक चीज शर्त है, लेकिन जो ताबे है उसके लिए वो शर्त ना रहे, मतबू के लिए वो शर्त न रहे। मतबू के लिए तो वो शर्त है, लेकिन ताबे के लिए वो शर्त ना हो, तो ये भी गुंजाइश की बात है कि नहीं है? ये भी गुंजाइश की बात है कि नहीं है? जैसे मिसाल के तौर पर इंजन में तेल का होना शर्त है, लेकिन क्या डिब्बों के अंदर भी तेल का होना शर्त है? तो डिब्बों के लिए गुंजाइश हुई कि नहीं हुई? ये मिसाल लिखिएगा नहीं, समझा रहा हूं खाली आपको।
इंजन के लिए तेल का होना शर्त है कि नहीं चलने के लिए, लेकिन डिब्बे के लिए भी तेल का होना शर्त है क्या चलने के लिए? वो डिब्बा तो ताबे है, डिब्बा तो इंजन के ताबे है। तो देखिए यहाँ पर मतबू के लिए जो शर्त है वो शर्त ताबे के लिए नहीं है, तो ताबे के लिए गुंजाइश निकली कि नहीं निकली? ताबे के लिए गुंजाइश निकली कि नहीं निकली? बस यही बात मैं लिखा रहा हूं आपको कि मतबू के लिए वो शर्तें न लगाई जाएं और ताबे के लिए वो शर्तें न लगाई जाएं जो मतबू के लिए शर्त हो। तो ये भी इग़्तिफ़ार की एक सूरत है। जैसे जैसे लिखिए, नमाज जुमा में मसबूक अगर एक रकात पा ले, नमाज जुमा में मसबूक अगर एक रकात पा ले तो वो जुमा का पाने वाला माना जाएगा, तो वो जुमा का पाने वाला माना जाएगा और एक रकात कज़ा कर लेगा। और एक रकात कज़ा कर लेगा। दोनों रकातों का पाना उसके लिए शर्त नहीं है। जुमा की फजीलत पाने के लिए दोनों रकातों का पाना उसके लिए शर्त नहीं है। एक रकात भी पा गया तो वो जुमा का पाने वाला माना जाएगा। अच्छा, अगर मतबू की एक रकात छूट जाए तो, मतबू यानी इमाम, तो नमाज होगी? वो जुमा का पाने वाला माना जाएगा? वो नहीं माना जाएगा। तो मतबू के लिए तो नमाज जुमा की शर्त होने के लिए दोनों रकात का पाया जाना जरूरी है। अगर एक नहीं पाएगा, एक छोड़ जाएगा तो वो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन ताबे के लिए शर्त नहीं। तो ये भी इख्तिफार की एक सूरत है, गुंजाइश की एक सूरत ये है कि मतबू के लिए वो शर्त नहीं लगाई गई जो, ताबे के लिए वो शर्त नहीं लगाई गई जो मतबू के लिए शर्त थी। समझ रहे हैं? मतबू के लिए शर्त थी। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2, ताबे में इतना गरर गवारा कर लिया जाए, ताबे में इतना गरर, गरर जानते हैं ना, गरर और जरर पढ़ चुके होंगे आप लोग, जिहालत, धोखा। ताबे में इतना गरर गवारा कर लिया जाए जितना मतबू में नहीं किया जा सकता, जितना मतबू में नहीं किया जा सकता। जैसे जमीन में बोई गई बीज को जमीन के साथ बेच देना, जैसे जमीन में बोई गई बीज को जमीन के साथ बेच देना। हमल को जानवर के साथ बेच देना, हमल को जानवर के साथ बेच देना। हालांकि इसमें गरर है कि नहीं है? हो सकता है जो बीज आपने बोई वो खराब हो गई, वो सब अंदर उगने उससे खेती उगे ही नहीं। आयन मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? हो सकता है उसको परिंदों ने चुग लिया हो सकता है क्या नाम है कीड़ों ने उसको खा लिया हो। तो गरर पाया जाता नहीं? आ पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अगर कोई आदमी कहे जो मैंने इस जमीन में जो गल्ला बोया है, यानी जो बीज डाली है वो बीज आपसे बेच रहा हूँ, तो क्या इस तरह बेदुरुस्त होगी? अगर कोई आदमी कहता है कि इस खेत में जो आज हमने बीज बोई है वो मैं आपसे बेच रहा हूँ उस बीज को, तो ये जायज होगा? ये जायज नहीं होगा भाई। इसमें नजर पे कितना आपने बोया है, कहाँ कहाँ पे दाना गिरा हुआ है, आदमी कैसे उसको उठाएगा, कहाँ उसको चुन चुन के लेकर आएगा। हो सकता है आप बोके चले गए, कौवे आके खा के चले गए हों। समझ रहे हैं? हो सकता है जो आपने बीज बोई है वो बीज घुन वाली हो, उस सब सड़ी हुई हो। तो बहुत सारे एहतमालात गलत पाया जाता है। तो मुस्तकिलन तो उसकी भाई दुरुस्त नहीं थी, लेकिन किसी ने जमीन बेची और कहा कि इसके अंदर मैंने आज 5 किलो गल्ला भी बोया था, उसकी 50 रुपये आपसे ले रहा हूं, तो तबान दुरुस्त हो जाएगा। क्या है? तबान दुरुस्त हो जाएगा। तो मुस्तकिलन तो दुरुस्त नहीं हो, लेकिन तबान दुरुस्त हो जाता है। तो लिखिए कि जैसे जमीन में बोई गई बीज को जमीन के साथ बेच देना, हमल को जानवर के साथ बेच देना, हालांकि इसमें गरर है,
मगर उसे तबअन गवारा किया गया है। तो इस तरह के जो तबअन गरर होता है इसको भी गवारा कर लिया जाता है मुस्तकिलन, हालांकि इस गरर को गवारा नहीं किया जाएगा, इस गरर को गवारा नहीं किया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, ताबे में वो जमान लाजिम ना किया जाए ताबे में वो जमान लाजिम ना किया जाए जो मतबू में लाजिम होता है। ताबे में वो जमान लाजिम ना किया जाए जो मतबू में लाजिम होता है। जैसे अगर कोई शख्स मुहरिम की खाल को छील दे, अगर कोई शख्स मुहरिम की खाल को छील दे और खाल के साथ एक दो बाल भी छिलकर आ जाएं, और खाल के साथ एक दो बाल भी छिलकर आ जाएं, तो उसकी वजह से फिदिया लाजिम नहीं होगा। हालांकि मुस्तकिलन अगर बाल को छीलता तो जिनायत लाजिम आती कि नहीं आती, लेकिन खाल की तबीयत में जो आ गया है उसको जिनायत शुमार नहीं किया गया है। छिल जाए तो उसकी वजह से फिदिया लाजिम नहीं होगा, इसलिए कि बाल का इजाला तबअन हुआ है, इसलिए कि बाल का इजाला तबअन हुआ है, कसदन नहीं हुआ है, मुस्तकिलन नहीं हुआ है। ये भी इग्तिफार की एक सूरत है, ये भी इग्तिफार की एक सूरत है। हवाला लिखिए अल मुमति फिल कवाइद अल फिqहिया, सफ़ा 338। अल मुमति फिल कवाइद अल फिqहिया, सफ़ा 338। तो कायदा समझ में आया कि नहीं आया? अगर कायदा समझ में आया तो अब मिसालें देखिए। देखिए मिसालें। नंबर 1, अगर कोई शख्स सिर्फ कुआं उजरत पर ले तो दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स सिर्फ कुआं उजरत पर ले, कहता मैं आपके इस कुएं को उजरत पर लेता हूं, इसमें पानी भरूंगा, तो सिर्फ कुएं को उजरत पर लेना दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं? क्योंकि इसके अंदर जिहालत पाई जाती है। आप कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, कितना पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कितना उसमें पानी निकलेगा, कितना उसमें पानी नहीं निकलेगा। मान लिया कि आपको जरूरत है 500 डोल की और उसमें आपने 50 डोल निकाला, पानी सूख गया, है कि नहीं है? जिहालत पाई जाती कि नहीं पाई जाती? आपने सोचा तो पूरी खेती सैराब करेंगे और मालूम है कि आपकी क्यारी भी नहीं हो पाई। तो फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स सिर्फ कुआं उजरत पर ले तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पानी में जिहालत पाई जाती है। पानी में, क्योंकि पानी में जिहालत पाई जाती है, और पानी से ज्यादा लोगों में जिहालत पाई जा रही है। समझ रहे हैं? पानी से ज्यादा जिहालत लोगों में पाई जा रही है। उसका आला नमूना अगर मुलाहिजा फरमाना हो तो टीवी डिबेट देखिए आप, आपको वो शाहकार नमूने मिलेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर ढूंढा के नहीं पाएंगे आप। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, हर चैनल पे दो चार मिलते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, तो क्या बताया हमने आपको? अगर कोई शख्स सिर्फ कुआं उजरत पर ले तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पानी में जहालत पाई जाती है। लेकिन अगर घर किराए पर ले लिया, यानी जिस घर में कुआं उस घर को, लेकिन अगर घर किराए पर ले लिया
یا جس باغ یا کھیت میں کنواں ہے اسے کرائے پر لے لیا، تو تبعیت میں کنویں کا کرایہ بھی درست ہو جائے گا، تبعیت میں کنویں کا کرایہ بھی درست ہو جائے گا۔ آپ مکان لے لیجئے، کھیت لے لیجئے، ساتھ میں کنواں کی بھی اجرت دے دیجیے، یہ درست ہو جائے گا۔ تو طبعاً اس چیز کو گوارا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا جس کو مستقلاً گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا، توابع میں جس چیز کو گوارا کیا گیا اس کو غیر توابع میں یعنی مستقلاً گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حوالہ لکھیے المنصور فی القواعد، المنصور علامہ زرکشی کی کتاب ہے، المنصور فی القواعد، جلد 3 صفحہ 377، جلد 3 صفحہ 377۔ نمبر 2 لکھیے، دوسری مثال لکھیے، کسی نے قسم کھائی کہ وہ لوہا یا لکڑی نہیں خریدے گا، کسی نے قسم کھائی، ہاں ہاں بالکل بورنگ کا مسئلہ بھی یہی ہے، کسی نے قسم کھائی کہ وہ لوہا یا لکڑی نہیں خریدے گا، اور کوئی مکان خرید لیا، اور کوئی مکان خرید لیا جس میں لوہا اور لکڑی لگی ہوئی ہے، تو بتائیے وہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے کیا فرماتی ہے آپ کا قاعدہ، کیا فرماتا ہے آپ کے قاعدے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، مولانا مرسلین صاحب نے فرمایا نہیں ہوگا، جی ہاں بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اس کو لوہا حاصل ہوا ہے، جو لکڑی حاصل ہوئی ہے، یہ بالاستقلال حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا ہے، تبعاً حاصل ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خرید لیا جس میں لوہا اور لکڑی لگی ہوئی ہے، چاہے اس کی مطلوبہ لکڑی اسے مل جاتی ہو، جتنا وہ جلانا چاہ رہا ہے یا لگانا چاہ رہا مل جائے اس کو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ تبعاً اس کی گنجائش ہے، کیونکہ تبعاً اس کی گنجائش ہے۔ قاعدہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا، جی ہاں تبعاً اس کو گوارا کر لیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ مثالیں اور کئی ایک ہیں لیکن ایک مثال اور لکھ لیجئے۔ منقولی اشیاء جن کا عرف نہیں ہے، منقولی اشیاء جن کا عرف نہیں ہے ان کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے نا؟ احناف کے مسئلے تو کہ جو منقولی اشیاء ان کو وقف نہیں کر سکتے ہیں، بطور خاص جن کا عرف نہیں، جن کا عرف ہوگا ان کو کر سکتے ہیں، جیسے اب قرآن پاک کو وقف کرنے کا عرف ہو گیا ہے لوگوں میں، ریحل مسجدوں میں وقف کرنے ہو گیا ہے، لوگ سیمنٹ وغیرہ بھی وقف کرتے ہیں، سلیا وغیرہ بھی وقف کرتے ہیں، تو اب تو یہ خیر ہو گیا ہے، لیکن جن چیزوں کا عرف ابھی بھی نہیں ہے ان کو وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ منقولی اشیاء جن کا عرف نہیں ہوا ہے ان کو وقف کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پورا مکان یا پورا علاقہ وقف کر دے، لیکن اگر کوئی شخص پورا مکان یا پورا علاقہ وقف کر دے اور اس میں کچھ منقولی اشیاء بھی ہوں، اور ان میں کچھ منقولی اشیاء بھی ہوں، جیسے کسی نے کہا یہ میری پوری بلڈنگ وقف ہے، اب اس میں فرنیچر بھی ہے، کرسیاں بھی ہیں، ٹیبل بھی ہے، تو یہ سب چیزیں تو منقولی اشیاء میں آتی ہیں۔ ٹیبل کرسی وقف کرنے کا آج بھی رواج نہیں ہے مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے،
تو अब अगर कोई कर देता है इस तरीके से वक्फ तो कहते तबान वो दुरुस्त हो जाएगा। असलन क्या है, मकान को वक्फ किया है, उसकी तबईयत में जो चीजें आ रही हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक है, और उसमें कुछ मनकूली अशिया भी हो तो तबान उनका वक्फ भी दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि कायदा क्या है, युग़तफ़रु फ़ी तवाबि'i मा ला युग़तफ़रु फ़ी गैरिहा, युग़तफ़रु फ़ी तवाबि'i मा ला युग़तफ़रु फ़ी गैरिहा। हवाला लिखिए दुररुल हुक्काम जिल्द 1 सफ़ा 56, दुररुल हुक्काम जिल्द 1 सफ़ा 56। तो ये कुछ हमने कदीम मिसालें आपको लिखा दी, इसके अलावा भी कई मिसालें हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ काम किया जाए। बाकी मिसालें हमारी किताब आएगी उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने कई मिसालों का एहतमाम किया है। और अब जदीद तदबीकात, जदीद तदबीकात कुछ देख लीजिए भाई, ताकि कुछ जहन और दिमाग के अंदर कुछ चीजें आए। लिखिए नंबर 1, आजकल घड़ियों में लोहा और स्टील की चैन का इस्तेमाल आम है। आजकल घड़ियों में लोहा और स्टील की चैन का इस्तेमाल आम है। अरे घड़ी पहनते हो ना, तो उसमें लोहे की या स्टील वगैरह की तो लगी रहती चैन, आम है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को पहनने से मना फरमाया है। लोहा है, पीतल है, तांबा है, स्टील है, इन चीजों को पहनने से मना फरमाया है। लेकिन चूंकि घड़ी में ये चैन मकसूद नहीं होती, लेकिन चूंकि घड़ी में ये चैन मकसूद नहीं होती, बल्कि वो ताबे है। देख लीजिए ताला अगर न लगा हो तो, ताला लगा हुआ है तो खुला हुआ है, तो होंगे, आवाज दीजिए बाहर से। हम्म, बल्कि वो ताबे है, और तवाबे में वो गुंजाइश होती है जो असल में नहीं होती। जो असल में नहीं होती, इसलिए घड़ी की चैन का इस्तेमाल दुरुस्त है। वैसे हमारी किताब कब आएगी, मौना पूछ रहे हैं। जितनी जल्दी आप लोग हमारी किताब को खरीद लेंगे उतनी जल्दी किताब आ जाएगी। इसलिए कि सारा काम मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। सिर्फ तबात को, तबात पैसे बहुत लग रहे हैं, 3 लाख रुपया तबात का लग रहा है। 3 लाख रुपया को जमा करने के लिए हत्ता मतलाइल फज्र हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो बस यही एक काम बचा है, पैसे को जमा करने का, वो इंशाल्लाह हो रहा है। अभी प्री बुकिंग सिस्टम निकाल देते हैं कुछ दिनों में, कि अगर पेशगी जो है किताब को, किताब की कीमत लगा देते हैं। जो लोग पेशगी लेंगे किताब, इंशाल्लाह उनको 600 रुपये में किताब मिल जाएगी, डाक खर्च उनका अपना रहेगा। और जो लोग किताब जो है बाद में लेंगे आने के बाद, तो उनको 750 में मिलेगी। मेरा इरादा यही है। तो जो लोग किताब को पहले बुक करा देंगे उनको 150 रुपये का उनका फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए।
آن لائن دستیاب ہے، آن لائن آپ خرید سکتے ہیں، ابھی آئے گی تو 1 مہینے کے بعد، 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد چھپے گی، جب پیسہ جمع ہوگا تبھی تو چھپائی ہوگی اللہ کے بندے۔ آن لائن اگر اس کو دستیاب کرا دیں گے تو کون لے گا اس دور میں؟ اب آدمی کہتے ہیں پی ڈی ایف میں پڑھ لو، اور پی ڈی ایف والے کبھی نہیں پڑھتے ہیں، پی ڈی ایف والے کیا کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت شاگردوں کو تحفہ نہیں ہے کیا؟ بالکل تحفہ ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ تحفہ مشروط ہوگا، مشروط یہ ہوگا کہ پھر آپ کو رمضان کی بھی فیس ادا کرنی ہوگی۔ چلیے تو میں کیا لکھا ہے آپ کو، ایک مثال، یہ مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حوالہ لکھ لیجئے، جدید فقہی مسائل جلد 1 صفحہ 321، جدید فقہی مسائل جلد 1 صفحہ 321۔ ہماری کتاب کے الحمدللہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بات بے حوالہ نہیں ہے، تمام باتیں بالکل مدلل ہیں، باحوالہ ہیں، آپ اس چیز کو جا کے دوسری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا پورا اہتمام کیا گیا۔ ایک ایک مثال میں کوشش کی کہ 2 2 3 3 حوالے دیے جائیں تاکہ قاری جو ہے بالکل مطمئن رہے۔ مولانا ساجد صاحب کو 10 نسخے چاہیے انشاءاللہ، ارے تو نیک آدمی ہے، تو خود محتمم آدمی ہے، محتمم کے لیے 10 نسخے لینا کیا بڑی بات ہے۔ جی تو نمبر 2 لکھیے، تصاویر کا خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے، تصاویر کا خریدنا اور بیچنا اصلاً جائز نہیں ہے۔ صفحہ 321 بتایا میں نے، ابو الحسن علی، تصاویر کا بیچنا اور خریدنا اصلاً جائز نہیں ہے، لیکن آج کل اخبار و رسائل، لیکن آج کل اخبار و رسائل آج کل اخبار و رسائل بلکہ عام استعمال کی اشیاء میں بھی، بلکہ عام استعمال کی اشیاء میں بھی تصاویر ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں، لیکن وہ ضمناً ہوتی ہیں، لیکن وہ ضمناً ہوتی ہیں، اصل مقصود خبریں ہوتی ہیں، اصل مقصود خبریں ہیں، اس لیے اخبار و رسائل اور اشیاء کی خرید و فروخت، اس لیے اخبار و رسائل اور اشیاء کی خرید و فروخت شرعاً درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ درست ہے کیونکہ وہ تبعاً ہیں، اور قاعدہ ہے یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها، یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها۔ ایک مثال اور لکھے، درختوں پر پھلوں کے آنے سے پہلے، درختوں پر پھلوں کے آنے سے پہلے جبکہ وہ بور کی شکل میں ہو، بور جانتے ہیں نا، وہ جو پھل آنے سے پہلے پہلے جو اس کے پھول آتے ہیں اس کو بور بولتے ہیں۔ وہ شاعر ہے نا ساغر خیامی، انہوں نے کیا کہا کہ جو لوگ بھی آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں بور آنے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو ایک بور تو وہ جو درخت میں آتا ہے، اور ایک آدمی بورا جاتا ہے. ہمارے دیہات میں بولتے ہیں بورانا، مطلب یہ کہ پاگل ہوا آدمی اس کے لیے. تو انہوں نے دونوں کو ایک ہی شعر میں جمع کیا ہے کہ جو لوگ بھی آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں، بور آنے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے ہیں. تو یہ بور بولتے ہیں. اب آپ کے یہاں زبان میں کیا بولتے ہوں گے، ہر علاقے میں اس کو الگ الگ بولتے ہوں گے. بہرحال بور کیا ہے، وہ بور کی شکل میں ہو تو بے درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی زمین کو کرائے پر لے لے، لیکن اگر کوئی شخص زمین کو کرائے پر لے لے، کرائے پر لے لے، یہ رحمت اللہ، اور اس کے ساتھ ہی بور کی قیمت بھی دے دے تو طبعاً درست ہے. تو طبعاً درست ہے، کیونکہ قاعدہ ہے یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها. حوالہ لکھ لیجئے، فقہ اکیڈمی انڈیا کے فیصلے، فقہ اکیڈمی انڈیا کے فیصلے 29واں سیمینار، کیونکہ 29ویں سیمینار کی جو تجاویز ہیں وہ بھی کتاب میں شائع نہیں کیا ہے، اس لیے سیمینار نمبر خالی لکھ لیجئے 29واں سیمینار. تو اس کے اگر آپ کبھی آئندہ کبھی چھپتی بھی ہے وہ کتاب کے میں، تو انشاءاللہ آپ آرام سے حوالے تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، 29واں سیمینار. ملاقات تو نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے. چلیے تو یہ ہو گیا. اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے؟ اس کے بعد دیکھیے قاعدہ نمبر مادہ نمبر 55 اور قاعدہ نمبر 54. دیکھیے، یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء. یغتفر فی البقاء